नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। सनातन धर्म की तुमको बात बताते हैं, हम बात बताते हैं। हम गौ माता जी की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गौ सेवा करने का उत्तम फल समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। आज है कैसे गौ माता के हाल दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करेगा गौ सेवा वो पाएगा मेवा। तू कर ले गौ सेवा, तू कर ले गौ सेवा। हम हिंदू हैं, गौ माता की पूजा करते हैं। माँ के बराबर गौ माता को दर्जा देते हैं। गौ माता की पग धूली को चंदन कहते हैं। हाथ जोड़ हम गौ माँ को अभिनंदन करते हैं। पहली रोटी सभी घरों में होती गाय के नाम। जब भी भोजन बने घरों में सुबह दोपहरी शाम। गौ माता के रोम रोम में देवों का है वास। गौ माता को देख के होता है माँ का आभास। देवलोक भी गौ माता की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्य सनातन धर्म की तुमको बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करेगा गौ सेवा वो पाएगा मेवा। तू कर ले गौ सेवा, तू कर ले गौ सेवा। गौ माता के दूध से होता देवों का अभिषेक। और गाय के मूत्र से कटते तन के रोग अनेक। गाय के गोबर से लिपवा के होते यज्ञ हवन। गाय के दूध का सेवन करके बढ़े बुद्धि और तन। गाय के घृत से ताकत बढ़ती, दूध दही से ज्ञान। और कथा में पंचामृत से खुश होते भगवान। जिसके घर में गौ माता की आती है आवाज, उसके घर में चलता केवल खुशियों का ही राज। इसमें संशय तनिक नहीं है, सत्य बताते हैं, हम सत्य बताते हैं। सत्य सनातन धर्म की तुमको बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करेगा गौ सेवा वो पाएगा मेवा। तू कर ले गौ सेवा, तू कर ले गौ सेवा। लाखों जिनकी गाय। श्री कृष्ण जी गैया लेके रोज चराने जाए। दूध दही की नदियां बहती कृष्णा के युग
रहे हैं कृष्णा के युग में। दूध चाहिए सबको लेकिन कोई न पालेगा, इंटरनेट के युग में गैया कौन चराने जाए। गाय मर रही गौशाला में नेता चारा खाए, गौ माता के नाम का चारा सेवक रहे चबाए। गौशाला के नाम पे लाखों नोट कमाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्य सनातन धर्म की तुमको बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करेगा गौ सेवा वो पाएगा मेवा। तू कर ले गौ सेवा, तू कर ले गौ सेवा। नारे लगते गौ माता के हम गौ रक्षक हैं, सत्य बात तो ये है भाई सब गौ भक्षक हैं। गाय के नाम पे राजनीति का धंधा चलता है, गाय का नाम तुम्हारे मुंह से गंदा लगता है। भटक रही है गाय सड़क पर मिले नहीं चारा, कहते हैं डंडा मार गाय को ये है आवारा। गाय के बछड़े बेच रहे हैं बूचड़ खाने में, हिंदू पीछे रहा नहीं अब गाय कटाने में। हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं सब चिल्लाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्य सनातन धर्म की तुमको बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करेगा गौ सेवा वो पाएगा मेवा। तू कर ले गौ सेवा, तू कर ले गौ सेवा। संकट छाया गौ माता पर जाओ भाइयों जाग, कभी मानते थे गौ माता है घर का सौभाग्य। आज उसी गौ माता को लोग रहे दुत्कार, हो गई सोच हमारी उल्टी भूल गए संस्कार। नकली दूध को पीते हैं सब, नकली खाते घी, इसीलिए अब उम्र रह गई 55 सालों की। दूध दही अब मिले न असली, असली मिले न छाछ, अपने हाथों स्वयं कर रहे स्वयं का सत्यानाश। सभी की आयु के दिन 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 घटते जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्य सनातन धर्म की तुमको बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करेगा गौ सेवा वो पाएगा मेवा। तू कर ले गौ सेवा, तू कर ले गौ सेवा। हर वेदों ने हर ग्रंथों ने गाय को कहा महान, वेद शास्त्री लोग गाय का करते हैं गुणगान। श्री राम की जन्म धरा पर गौ माँ जाती थी, प्रतिदिन जाकर उस स्थल पर दूध गिराती थी। खाटू धाम के श्री श्याम का निकला शीश जहां, प्रतिदिन दूध पिलाने गौ माँ जाती रही वहां। गौ माता के दूध से होता शिवलिंग का अभिषेक, गाय का दूध बढ़ा देता है बुद्धि और विवेक। ऐसी पावन गौ माता को क्यों
ठुकराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्य सनातन धर्म की तुमको बात बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करेगा गौ सेवा वो पाएगा मेवा। तू कर ले गौ सेवा, तू कर ले गौ सेवा। चलता रहा अगर तो नहीं दिखेगा अंश, जड़ से खत्म ही हो जाएगा भारत से गौवंश। रक्षा कर लो गौ माता की, अभी भी दिन है शेष, वरना इतिहासों में पढ़ेंगे हम गौ का अवशेष। उम्मीदों से देख रही है गायें सबकी ओर, समय है थाम लो मेरी जीवन की उम्दोर। मैंने दूध पिला के अपना तुम्हें किया बलवान, अंत हमारा हो ना जाए बचा लो मेरे पान। दर दर अब मैं भटक रही हूँ, सब ठुकराते हैं, देवेंद्र महिमा गाते हैं। सत्य सनातन धर्म की तुमको बात बताते हैं, सुखदेव कथा सुनाते हैं। जो करेगा गौ सेवा वो पाएगा मेवा। तू कर ले गौ सेवा, तू कर ले गौ सेवा। जो करेगा गौ सेवा वो पाएगा मेवा। तू कर ले गौ सेवा, तू कर ले गौ सेवा। गाये अरदास करे, सुन ले श्री भगवान। बेगी कर जो वारी सामीरा, ओ प्राण निकलियो जा। पावे रे बेगी सुन ले वार सावरा, प्राण निकलियो जावे रे। बेगी कर ले वार सावरा, प्राण निकलियो जावे रे। मुश्किल वे जो मारो जीणो बीमारी सतावे रे। मुश्किल वे जो मारो जीणो घणी बीमारी सतावे रे। बेगी कर लो वार सावरा, प्राण निकलियो जावे रे। बेगी कर लो वार सावरा, प्राण निकलियो जावे रे। कलयुग राते मानव सुन लो, घर सुबारे आवो रे। गौ माता रे हुई बीमारी, सेवा करने बचावो रे। गौ माता के हुई बीमारी, सेवा करने बचावो रे। तन मन धन सु सेवा कर लो, आशीर्वाद थे पावो रे। तन मन धन सु सेवा कर लो, आशीर्वाद थे पावो रे।
गौ माता के हुई बीमारी सेवा करने बचावो रे। गौ माता के हुई बीमारी सेवा करने बचावो रे। अरबूजी बाबूजी थे तो रामदेव जी आवो जी। अरबूजी बाबूजी थे तो रामदेव जी आवो जी। लीलन चढ़ने तेजा जी गौ मारा प्राण बचावो जी। लीलन चढ़ने तेजा जी गौ मारा प्राण बचावो जी। जशनाथ जी खेमा बाबा गौ मारा रखवाड़ा जी। जशनाथ जी खेमा बाबा गौ मारा रखवाड़ा जी। आवो बेगा के तो गौ माता या कान पुकारे जी। बेगी कर जे वार सांवरा प्राण निकलियो जावे रे। घबरावे रे थर थर दूजे पाव सावरा जी वडलो घबरावे रे। शरीर माते छाला को ना चुकरा
ಕಣ್ಣಲೆ ಸೋತನು ಸೋತನಾನು ಸದಾ ಕಣ್ಣಲೆ ಪ್ರಣಯದ ಕವಿತೆ ಹಾಡುವೆ ಸದಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಲವಿನ ಬಯಕೆ ತುಂಬುವೆ ಸದಾ ಕಣ್ಣಲೆ ಪ್ರಣಯ ತುಂಬುವೆ ಸದಾ ಕಣ್ಣಲೆ ಪ್ರಣಯದ ಕವಿತೆ ಹಾಡುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ. ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಶ್ರೀಗಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಗೀತೆನ ಮಾತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಮಾತೆ ಈ ತಾಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾನಾಗಿ ಒಂದು ಬಗೆಯಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಈ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಹೇಬರು ಹೋಗೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಪಿಐ ಸಾಹೇಬರು ಅಮೂಲ್ ಕಾಳೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಈ ನಿರ್ಗುಡಿ ಭಾಗ್ಯವತಿ ದೇವಿ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂತೋಷ್ ಬಾಬುರಾವ್ ಬಿರಾದರ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯ ನಮಗೆ 3 ದಿನ ಸತತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. उठून घ्या उठून. अच्छा वो मजाक कर ना. ಸರ್ ಇಕಡೆ ಬಾ ಸರ್. ಮುರುಗೌಡ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ರೈಟ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸಮಯದ ಈ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ನಿನ್ನೆನೆ ಕರೆದಿದ್ರ ರಾಜು ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯುಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಬರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಜು ಅವರು. ಮತ್ತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಮ್ಮ ಊರಿನ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾವು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ಭಾಗವಹಿಸಿದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಅವಕಾಶ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಡೀಸು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು 2 ಟ್ರಕ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಒಬ್ರು ಡೆತ್ ಆದ. ಇದೇ ತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು. ಅವರು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರ, ಏನ್ ನಿದ್ದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ, ಸೆರೆ ಕುಡಿದಿರ್ತಾರ, ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರ. ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಕಾಲು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗೋದು, ಕೈ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗೋದು. ಈ ಕಾಲು ಕೈ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಏನಾದ್ರೂ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಸತ್ರ ನಿಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನುಕ್ಸಾನ, ನಿಮ್ ನುಕ್ಸಾನ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನುಕ್ಸಾನ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರ, ಇವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ. ಇವು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಮರ್ಡರ್ ಆಯ್ತಂತ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸತ್ತನಂತ ಬಹಳ ಹಗರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಒಂದ್ ಮರ್ಡರ್ ಆದಾಗೂ ಒಬ್ರದ್ದು ಜೀವ ಹೋಗಿರತ್ತ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸತ್ರೂ ಒಬ್ರದ್ದು ಜೀವ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾವು ಆಗಿರುತ್ತದು, ಅದ್ರದ್ದು ನುಕ್ಸಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟು ಕಾಳಜಿನೂ ಇರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಏನು ದುಃಖನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಆದಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸತ್ತಾರಂತ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೊಂದು
ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲೇಡೀಸು ಲೇಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಶಿವಕಂಠಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ರವಿ ಪಟ್ನಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಟೂ ವೀಲರ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಬರೀ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಜೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದೇನಂದ್ರೆ ಈ ಬೈಕ್ ಟೂ ವೀಲರ್ ಓಡಿಸುವಾಗ ಮುಂದೆ ಕುಂತಿದ್ದವರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಕುಂತಿದ್ದವರು ಯಾರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಪೆಟ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕುಂತ ತಕ್ಷಣ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್. ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿದಾಗನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬರೀ ಗಿರಿಕ ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿದ್ದಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿರತ್ತ, ತಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಗೋದು ಗಾಯ ತಲೆಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹಂಗೆ ಹಾಕಿನೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೇಳಿ, ನೀನು ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆ ಟೂ ವೀಲರ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 800-900 rupees ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸೇ, ಗಾಡಿದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ತಂದು ಮಾರಿರ್ತಾನೆ ಇದು ಊರಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಇರಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾಲೀಕ ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನು ಮುಗ್ದಿರತ್ತ. ಹಿಂಗಾದಾಗ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತಾಗ ಏನಾಗತ್ತ, ಅವ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಅವನು ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಗಾಡಿದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಏನು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ದುಡ್ಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಯಾರು ಡೆತ್ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 800-900 ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸದೇ ಇದ್ದಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಅಮೌಂಟು ಬರತ್ತೆ. ಅದು ಆಗೋದು ನುಕ್ಸಾನ ಯಾರಿಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡ್ದಾರ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೋದು ಪೊಲೀಸರದ್ದು ಏನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಬೇರೆ ಕಾನೂನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾವು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಾವೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಹೇಬರು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉಣಬಡಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದೇ ನಾವು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಗಣಪತಿ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾವು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಭವ್ಯ ಮೆರಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ. ತಾವು ವೇದಿಕೆ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡ್ರಿ ಮಹಾಮಾತೆಯರ ತಾಕತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಅತಿಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಮಹಾಮಾತೆ ಒಂದು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಾಜನಗರಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಾಮಾತೆಯ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ, ಈ ನಮ್ಮ ನೆರಗುಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಇಲ್ಲ.
ರೀತಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ತುಳಜಾ ಭವಾನಿ ಕೊಳ್ಳೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಹೊರನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಜೊತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೆರಕೊಟ್ಟು ಬಂಧುಗಳೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುನೀಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಶಾಲು ಹೊರಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ರವಿ ಪಾಟೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಲು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಲು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಒಂದು ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ तीन लोक में पूजे हमारी गो माता, तीन लोक में पूजे हमारी गो माता, तीन लोक में पूजे हमारी गो माता, गो माता का सेवक प्रभु को है भाता, गो माता का सेवक प्रभु को है भाता, जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। गो सेवक गोपालक बनकर यथाशक्ति सेवा अर्पण कर, गो सेवक गोपालक बनकर यथाशक्ति सेवा अर्पण कर, श्रद्धा से जो चरणों में है झुक जाता, गो माता का सेवक प्रभु को है भाता, गो माता का सेवक प्रभु को है भाता। देवी देवता करें बड़ाई, महिमा गोविंद ने भी गाई, देवी देवता करें बड़ाई, महिमा गोविंद ने भी गाई, सत्य जानिए गो माता भव भय त्राता, गो माता का सेवक प्रभु को है भाता, गो माता का सेवक प्रभु को है भाता।
मानस, देव हो दानव हो या मानस, सकल सृष्टि की ये है पालक। सकल सृष्टि की ये है पालक, देव हो दानव हो या मानस, देव हो दानव हो या मानस, सकल सृष्टि की ये है पालक। सकल सृष्टि की ये है पालक, करे जो सेवा बड़ भागी भव तर जाता। करे जो सेवा बर्बादी भव कर जाता। गो माता का सेवक प्रभु को है भाता। गो माता का सेवक प्रभु को है भाता। अरे गो माता का सेवक प्रभु को है भाता। शांत खड़ा क्या सोच रहा है, शांत खड़ा क्या सोच रहा है, यही अवसर है यही मौका है। यही अवसर है यही मौका है। शांत खड़ा क्या सोच रहा है, शांत खड़ा क्या सोच रहा है, यही अवसर है यही मौका है। यही अवसर है यही मौका है। सेवा का शुभ अवसर रोज नहीं आता। सेवा का शुभ अवसर रोज नहीं आता। गो माता का सेवक प्रभु को है भाता। गो माता का सेवक प्रभु को है भाता। अरे तीन लोक में पूज्य हमारी गो माता। तीन लोक में पूज्य हमारी गो माता। गो माता का सेवक प्रभु को है भाता। गो माता का सेवक प्रभु को है भाता। जय गो माता जय गोपाल, वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गो माता जय गोपाल, वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गो माता जय गोपाल। वत्सल प्रभु दीन दयाल, अरे जय गो माता जय गोपाल, वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गो माता जय गोपाल। वत्सल प्रभु दीन दयाल। ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಮಹಾಮಾತೆಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಕೊರತೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇವತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದ. ಮಾಲೀಕ ನರಸಿಂಗ ಭಂಗೆ, ನರಸಿಂಗ ಭಂಗೆ ಶರಣಪ್ಪ ಗಣಪತಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ. ಮಾಲೀಕನ ಉಸಿರು ಮಕ್ಕಳು ಒಳಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಳಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತನಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳೆನ್ನದೆ 50 ವರ್ಷ ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವಣ್ಣ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಬಸವಣ್ಣನು ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಇವತ್ತ ನಿರಗುಡಿಯ ಭಾಗ್ಯವಂತಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟವಲ್ಲ. ಇದು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಜೋರಾದ ಜೈಕಾರ. ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ, ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ. ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಜೈ, ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್.
मला खेळायला सदा वसंत हृदय अरविंदे भवं भवानी सहितं नमामि अर्हावो विघ्नेन विघ्नजन्तु देवस्थान धर्मं महिमान सचिन्त्य पूर्वे साध्या सन्ति देवः जय मंगल पार्वती शिव हर हर महादेव भगवती माता की ಈ ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಉನ್ನತ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದು ಏನು ಇವತ್ತು ನಾಂದಿಯನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಮಠದ ಪಶು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ पाटलांचा बैल गाडा गाडा त्याने घाटात गेला रडा लाखात नंबर एकचा आपल्या गावचा हाय बैल जोडा लाखात नंबर एकचा आपल्या गावचा हाय बैल जोडा लाखात नंबर एकचा आपल्या गावचा हाय बैल जोडा पाटलांचा बैल गाडा पाटलांचा बैल गाडा गाडा त्याने घाटात गेला राडा पाटलांचा बैल गाडा गाडा त्याने घाटात गेला राडा पाटलांचा बैल गाडा गाडा त्याने घाटात गेला राडा राजशाही थाटात बैल आमचा जगतोया खेळ बैल गाड्याचा घाटामध्ये शोभतोया धुळ उडवून कसा वाऱ्यावानी पळतोया वारी पाहून ती भल्या भल्यानं घाम फुटतोया तुम्ही नाहत आमचा सोडा तुम्ही नाहत आमचा सोडा पाटलांचा अहो पाटलांचा बैल गाडा गाडा त्यानं घाटात केला राडा पाटलांचा बैल गाडा त्यानं घाटात केला राडा बुचडे पाटलांची नजर होती तीक्ष्ण पारखीला हिरा मिल्खा शेठ नजरेनं जावा पळाला मिल्खा विसरून देहभान नंबर एकची वारी आणली त्यानं घडवून दम असेल तर रेकॉर्ड तोडा दम असेल तर रेकॉर्ड तोडा अरे तोडून दाखव पाटलांचा बुचडे पाटलांचा बैल गाडा गाडा त्याने घाटात गेला राडा बुचडे पाटलांचा बैल गाडा गाडा त्याने घाटात गेला राडा हे लाखात नंबर एकचा मिल्खा ग्रुपचा हाय बैल जोडा लाखात नंबर एकचा मिल्खा ग्रुपचा हाय बैल जोडा बुचडे पाटला
पाटलांचा बैलगाडा बुचुडे पाटलांचा बैलगाडा गाडा त्याने घाटात गेला या राडा पाटलांचा बैलगाडा गाडा त्याने घाटात गेला या राडा बुचुडे पाटलांचा बैलगाडा गाडा त्याने घाटात गेला या राडा बुचुडे पाटलांचा बैलगाडा गाडा त्याने घाटात गेला या राडा ನಮೋ ನಮೋ ಓಂ ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರವನಹಳ್ಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿರಿಗೆ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ರೂಪವ ತಾಳಿದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ 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 ಓಂ ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರವನಹಳ್ಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿರಿಗೆ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ರೂಪವ ತಾಳಿದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವಗೈದು ಶುಭ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನೆದು ನಿನ್ನಯ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದೆವು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವಗೈದು ಶುಭ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನೆದು ನಿನ್ನಯ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದೆವು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ 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 ಓಂ ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರವನಹಳ್ಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿರಿಗೆ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ರೂಪವ ತಾಳಿದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ಪಟ್ಟೆ ಪಿತಾಂಬರ ಧರಿಸಿ ನಿಂದಿಹೆ ಪರಿಮಳ ಪುಷ್ಪದಿ ಶೋಭಿಸಿ ಬಂದೆ ಕುಂಕುಮ ಚಂದನ ಲೇಪಿತ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ಪಟ್ಟೆ ಪಿತಾಂಬರ ಧರಿಸಿ ನಿಂದಿಹೆ ಪರಿಮಳ ಪುಷ್ಪದಿ ಶೋಭಿಸಿ ಬಂದೆ ಕುಂಕುಮ ಚಂದನ ಲೇಪಿತ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ 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 ಓಂ ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರವನಹಳ್ಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿರಿಗೆ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ರೂಪವ ತಾಳಿದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ವೇದ ಮಂತ್ರವು ಕೇಳುತ್ತಲಿಹುದು ಮಂಗಳವಾದ್ಯವು ಮೊಳಗುತ್ತಲಿಹುದು ಮಂಗಳ ಪೂಜೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಲಿಹುದು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ವೇದ ಮಂತ್ರವು ಕೇಳುತ್ತಲಿಹುದು ಮಂಗಳವಾದ್ಯವು ಮೊಳಗುತ್ತಲಿಹುದು ಮಂಗಳ ಪೂಜೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಲಿಹುದು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ 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 ಓಂ ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರವನಹಳ್ಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿರಿಗೆ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ರೂಪವ ತಾಳಿದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ಕಮಲಮ್ಮನಿಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತ ಬಂದೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯನ ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂದೆ ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿಗೂ ಒಲಿದು ಬಾರೆಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ಕಮಲಮ್ಮನಿಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತ ಬಂದೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯನ ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂದೆ ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿಗೂ ಒಲಿದು ಬಾರೆಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ 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 ಓಂ ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರವನಹಳ್ಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿರಿಗೆ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ರೂಪವ ತಾಳಿದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ರೂಪವ ತಾಳಿ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯವ ಕರುಣಿಸು ದೇವಿ ಕಷ್ಟವನೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ರೂಪವ ತಾಳಿ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯವ ಕರುಣಿಸು ದೇವಿ ಕಷ್ಟವನೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ 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 ಓಂ ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರವನಹಳ್ಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿರಿಗೆ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ರೂಪವ ತಾಳಿದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ನಿನಗೆ ಮರುಗ ತುಳಸಿ ಕಸ್ತೂರಿಯು ನಿನಗೆ ವಿಧ ವಿಧ ಹೂವಲಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡುವೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ನಿನಗೆ ಮರುಗ ತುಳಸಿ ಕಸ್ತೂರಿಯು ನಿನಗೆ ವಿಧ ವಿಧ ಹೂವಲಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡುವೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ 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 ಓಂ ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರವನಹಳ್ಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿರಿಗೆ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ರೂಪವ ತಾಳಿದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಪಾದ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುತ್ತ ನಿನ್ನ ರಥವ ಎಳೆಯುವೆ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ನೈವೇದ್ಯವು ನಿನಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ
ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ರೂಪವ ತಾಳಿದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ. ದಾರಿದ್ರ್ಯ ನಾಶಿನಿ ದೇವಿಯು ನೀನು, ಲೋಕ ಶೋಕ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ನೀನು, ಲೋಕ ಮಾತೆಯೇ ಕರುಣಾನಿಧಿಯೇ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ. ನಮೋ ನಮೋ ಓಂ ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರವನಹಳ್ಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿರಿಯೇ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ರೂಪವ ತಾಳಿದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ. ಪದ್ಮನಾಭೋ ನಮೋ 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 ಓಂ ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರವನಹಳ್ಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿರಿಯೇ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ರೂಪವ ತಾಳಿದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಕಾಮಧೇನು ನೀನು, ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ನೀಡುವೆ ತಾಯೆ, ಹಗಲಿರುಳೆನ್ನದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸುವೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಕಾಮಧೇನು ನೀನು, ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ನೀಡುವೆ ತಾಯೆ, ಹಗಲಿರುಳೆನ್ನದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸುವೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ. ನಮೋ ನಮೋ ಓಂ ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರವನಹಳ್ಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿರಿಯೇ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ರೂಪವ ತಾಳಿದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ. ಮೇಲು ಕೀಳು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಭೇದದ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲ, ಗೊರವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ. ಮೇಲು ಕೀಳು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಭೇದದ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲ, ಗೊರವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ. ನಮೋ ನಮೋ ಓಂ ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿರಿಯೇ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ರೂಪವ ತಾಳಿದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ. ಧರ್ಮದ ಹೆಸರೇ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯವು ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯ ಧರ್ಮವ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ. ಧರ್ಮದ ಹೆಸರೇ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯವು ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯ ಧರ್ಮವ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ. ನಮೋ ನಮ ಕಳೆಯುವ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ. ನಮೋ ನಮೋ ಓಂ ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿರಿಯೇ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ಕಮಲಾಂಗನೆಯೇ ಕಮಲಲೋಚನೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ. ನಮೋ ನಮೋ ಓಂ ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರವನಹಳ್ಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ರೂಪವ ತಾಳಿದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ. ಸೋಮವಾರದ ಪುಣ್ಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪವ ತೋರಿಸುತ್ತಾಯೆ, ಸೌಮ್ಯ ರೂಪಳೇ ಶಾಂತಿಯ ಕರುಣಿಸು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ. ಸೋಮವಾರದ ಪುಣ್ಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪವ ತೋರಿಸುತ್ತಾಯೆ, ಸೌಮ್ಯ ರೂಪಳೇ ಶಾಂತಿಯ ಕರುಣಿಸು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ. ನಮೋ ನಮೋ ಓಂ ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರವನಹಳ್ಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿರಿಯೇ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ